Hi everyone. So today our topic is electric field. First, let us discuss about the electric field due to a point charge. Generally, the electric field is represented by electric field strength E. So first, we think of definition. Electric field is the space surrounded by a charge Q in which another test charge Q naught experiences a force. So here test charge means a very small possible unit positive charge. For example, so when we think of electric field due to a positive charge, so I'm taking a positive charge plus Q, I'm taking a test charge Q naught. This is plus and this is plus. So in between these two positive charges we have repulsive forces. So whatever may be the charge that we are assuming as test charge is generally treated as weak. That's why this plus Q, this weak charge get repelled. So that's why this unit positive charge will experience a force. So the force experienced by the positive charge will be extended up to some region. So then that region is called as electric field. So generally the electric field due to positive charge, in the case electric field strength is always directed away from positive charge radially. So that means, so when we think of a positive charge, always we try to draw the lines of electric field in the direction of radially outwards. So always we used to draw radially outwards. So when we think of electric field due to negative charge, so this is negative charge. Again we will think of the convention. Again I am assuming a unit positive charge Q naught. Again this test charge is treated as weak. So minus plus, therefore we have attraction. So this is weak, our test charge is weak. So that's why it is get attracted. So this is the direction of force. So then that is the direction of electric field. అంటే ఇక్కడ ఏ డైరెక్షన్లో అయితే ఫోర్స్ ఉంటుందో అదే డైరెక్షన్లో మనం ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ని తీసుకోవడం జరుగుతుంది. ఇక్కడ కూడా చూసినట్లయితే ఇది ప్లస్ క్యూ, ఇది క్యూ నాట్ అన్నప్పుడు రిపల్షన్, ఇది వీక్. ఇది ఏ డైరెక్షన్లో అయితే రిపెల్ అవుతుందో, ఏ డైరెక్షన్లో అయితే ఫోర్స్ పనిచేస్తుందో ఆ డైరెక్షన్లోనే మనం ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ తీసుకుంటున్నాం. అంటే ఎప్పుడైనా సరే పాజిటివ్ ఛార్జ్కి ఫీల్డ్ కనుక్కోవాలన్నప్పుడు సో రేడియల్లీ మనం అవుట్వర్డ్ తీసుకుంటాం. అదే నెగిటివ్ ఛార్జ్ కనుక్కోవాలన్నప్పుడు రేడియల్లీ ఇన్వర్డ్స్ మనం తీసుకుంటూ ఉంటాం. సో డైమెన్షనల్లీ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ E ఈక్వలెంట్ టు F by Q naught, where Q naught is called as test charge. The electric field due to a positive charge at a distance r, the electric field due to a positive charge at a distance r in air is given as E equivalent to 1 by 4 pi epsilon naught into Q by r square. So here epsilon naught is permittivity of free space in air. We know that its value is 8.85 into 10 power minus 12 SI units. Q is charge and r is the distance from the charge. Generally this is treated as scalar form. So when we are interested to convert it into vector form, we used to multiply with a unit vector r cap. That's why we get 1 by 4 pi epsilon naught into Q by r cube into r bar. This is vector form. So generally the units Newton for Coulomb. Suppose if you are interested to write the dimensional formula E equivalent to F by Q. So for the F you are writing mLT power minus 2. For the charge you are writing IT. So finally we get mLT power minus 3, I power minus 1. Suppose here I am taking, so if Q is the charge, suppose at this point you are interested to find out the electric field, we used to draw radially outwards. Suppose here you need to find out the electric field means, suppose I am taking this is maybe P2, so you need to draw the direction radially outward. Suppose here if you are interested to find out the electric field, then I am taking this is a point P3, so we need to draw radially outwards. Suppose I am taking another example, I am taking minus 5 coulomb charge here, minus 5 coulomb charge here. Suppose at the point P I am interested to find out the electric field. So that means, so you need to draw the lines of force towards the negative charge. Towards the negative charge you need to write.
Suppose if this is your point of interest, so you need to draw towards the negative charge. So in this way, we need to construct the directions of electric field. Next one. So this is important. Actually, this convention is very important for magnetic electromagnetism and the topics also. So we are learning a new one. This is a positive charge Q. So we need to draw the graph between E and small r. And this is a negative charge Q. We need to draw a graph between E and R. Let us see what happens. So here, when this is a positive charge, according to the previous convention that we have learned, so the direction of electric field is away. Away means this is positive axis and this E is also positive axis. So that means in this region electric field is positive. In this region electric field is positive. That's why I am writing electric field is positive. And we know that E is proportional 1 by r square. So that means we need to represent the almost rectangular hyperbola structure and as well as positive nature for E. So that's why I am taking this is the positive nature for E and as well as rectangular hyperbola structure. Suppose when we think of LHS portion to the positive charge, so I am taking this is the left hand side portion. So in this direction, if you observe the arrow, it indicates negative E. So that's why actually this is the negative E. So that's why I'm taking a graph here. So almost similar to rectangular hyperbola. E is negative. That's why I'm taking negative y-axis, and E is proportional 1 by r square. That's why I'm taking rectangular hyperbola. So we think of one more example. So this is minus Q. Minus Q means minus Q, according to our previous convention, the electric field is radially inwards. When we think of this direction, E is observed as negative. E is observed as negative. E is observed as negative. So that's why I'm taking negative side for E. This is the negative axis of E. Suppose when we think of this portion, LHS portion, left hand side portion, so minus Q, for the minus Q charge, the electric field is radially inward. Radially inward means, so like this. So that means electric field is positive. So that's why we are choosing positive area for E. And again, we need to draw the rectangular hyperbola structure almost. So that's why we are taking, so like this. So this is very, very important convention. And this is for, this graph is for negative charge. This graph is for negative charge. Suppose in a medium, generally up to now we have learned the electric field due to a point charge in air. Suppose we are shifting the scenario to a medium. In a medium, E equivalent to 1 by 4 pi epsilon naught into Q by r square. That means instead of epsilon naught, we will get epsilon. That equivalent to 1 by 4 pi epsilon naught into K by Q by r square. So this E medium equal to E air by K. Here one important thing is, so the formula 1 by 4 pi epsilon Q by r square or 1 by 4 pi epsilon naught Q by r square is only valid for a point charge. This is not applicable for linear charge distribution, uniform charge distribution. So that means for a rod, for a wire, for a disc, these formulas are not applicable. Only this formula is applicable for a point charge. So the electric field due to wire, rod or disc, whatever it may be, we will come across in the next lecture. Next, slowly we are taking the problems. We are taking one of the example. So I am taking first problem. If two charges small q and small q are placed at the two vertices of an equilateral triangle, then find the net electric field at the third vertices. So here I am writing this is positive charge q, this is positive charge q. They are placed at the two vertices of an equilateral triangle of side length A. So at the point P, we need to find out the electric field.
ఫ్రమ్ ది పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఫీల్డ్ ఈజ్ రేడియల్లీ అవుట్వర్డ్. సో రేడియల్లీ అవుట్వర్డ్ అంటే ఇక్కడ మనం ఎలా ఆలోచించవచ్చు అంటే ఇది నా పాయింట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ కాబట్టి సో రేడియల్ అవుట్వర్డ్ అంటే నేను ఇలా తీసుకోవాలి. ఒకవేళ మీ పాయింట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇటువైపు ఉన్నట్లయితే మనం ఆబ్వియస్గా ఇటువైపు డ్రా చేసుకోవడం జరుగుతుంది. అలాగే ఇది పాజిటివ్ ఛార్జ్, ఇది పాయింట్ పి. సో రేడియల్లీ అవుట్వర్డ్ అంటే ఇలా తీసుకోవాలి. ఇది ఈ. సో మనం ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ క్లాసెస్లో చాలాసార్లు నేర్చుకున్నాం. సో దీస్ టూ వెక్టర్స్ ఆర్ యాడింగ్, రెండు కలుస్తున్నాయి. మీకు అప్పుడు నేను షార్ట్కట్ చెప్పాను, కలుస్తున్నాయంటే కాస్ అని సింపుల్గా. సో అడిషన్. So that's why you are writing E dash equal to 2E into cos 60/2, that equivalent to 2E into cos 30. ఇలా arrows towards ఉంటే that means they are combining means cos, లేదా కలుస్తున్నాయి కాబట్టి cos అని అనుకోవచ్చు. 2E into cos 30, 2E into cos 30 that equal to √3 into E, √3 into 1/4 pi epsilon naught into Q by A square. ఇలాంటివి మనకు చాలా ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్స్ మనం చూద్దాం. Next problem. If two charges Q and minus Q are placed at the two vertices of an equilateral triangle, then find the net electric field at the third vertices. ఇక్కడ చూద్దాం. So I'm taking this is a positive charge plus Q and this is a negative charge minus Q. So at the point P, we need to find out the electric field. పాజిటివ్ ఛార్జ్ రేడియల్లీ అవుట్వర్డ్స్ ఉండాలి. అంటే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు ఒక లైన్ గీసుకొని రేడియల్లీ అవుట్వర్డ్ అంటే ఇలా తీసుకోవాలి. అవే డైరెక్షన్లో ఈ తీసుకున్నాను. దిస్ ఈజ్ మైనస్ క్యూ. ఒక లైన్ కనెక్ట్ చేసుకొని రేడియల్లీ ఇన్వర్డ్ అంటే ఆరో మనం ఇలా తీసుకోవాలి. ఒకటి వన్ ఈజ్ అప్రోచింగ్ అండ్ ద అదర్ ఈజ్ రిసైడింగ్. సో దట్ మీన్స్ దిస్ ఈజ్ ది సింపుల్ షార్ట్కట్ ఫర్ సబ్ట్రాక్షన్. Subtraction means we need to use sign. Combining means cos. Subtraction means sign. E dash equivalent to 2E into sin 60/2, that equivalent to 2E into sin 30, that equivalent to 2 into 1/2. That's why we will get E equivalent to 1/4 pi epsilon naught into Q by A square. Here the important thing is, while we are estimating force or while we are estimating electric field intensity, again I am repeating, while we are estimating the force or while we are estimating the electric field intensity, never consider the negative sign in calculating the magnitude. So that is the example we are seeing. Find the electric field due to minus 5 coulomb at a distance of 1 meter. So let us say E equivalent to 1/4 pi epsilon naught into Q by R square. 1/4 pi epsilon means we are writing 9 into 10 power 9. Q means 5. We are not taking minus sign, only we are taking 5 by 1 square, that equal to 45 into 10 power 9. అంటే ఎప్పుడైనా ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇంటెన్సిటీ కానీ ఫోర్స్ కానీ చేసేటప్పుడు దాని మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఫైండ్ అవుట్ చేసేటప్పుడు ఎప్పుడు నెగిటివ్ సైన్ని కన్సిడర్ చేయకూడదు. ఓన్లీ పాజిటివ్ మాత్రమే తీసుకోవాలి. మ్యాగ్నిట్యూడ్ మీన్స్ మాడ్యులస్ తీసుకున్నామంటే డెఫినెట్లీ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ పాజిటివ్ ఛార్జ్. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. అంటే ఈ నెగిటివ్ సైన్ని మనం అస్సలు తీసుకోమంటే అలా కాదు, దాన్ని బట్టి మనం డైరెక్షన్స్ డిసైడ్ చేస్తాం. ఇందాక మనం డిస్కస్ చేసుకున్నట్టుగా అవే అనా టువర్డ్స్ అనా డైరెక్షన్స్ని డిసైడ్ చేయడానికి నెగిటివ్ సింబల్ని వాడతాం. అంతేగాని మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి మళ్ళీ నెగిటివ్ సైన్ వాడకూడదు. నేను మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తున్నాను. నెగిటివ్ ఛార్జెస్ ఇచ్చినప్పుడు ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇంటెన్సిటీ కానీ ఎలక్ట్రిక్ ఫోర్స్ కానీ కనుక్కునేటప్పుడు మ్యాగ్నిట్యూడ్ అప్పుడు నెగిటివ్ సైన్ని మనం కన్సిడర్ చేయకూడదు సబ్స్టిట్యూషన్లో. మరి ఆ నెగిటివ్ సైన్ని ఎక్కడ కన్సిడర్ చేస్తామంటే ఓన్లీ టు అండర్స్టాండ్ ది డైరెక్షన్స్, అవే ఆర్ టువర్డ్స్. ఇలా ఇక్కడ నెగిటివ్ సైన్ ఉంది, టువర్డ్స్ అని తీసుకున్నాం. పాజిటివ్ సైన్ ఉంది, అవే అని తీసుకున్నాం. సో నెగిటివ్ సైన్ని మీరు ఒకే ఒకసారి డైరెక్షన్స్ తీసుకునేటప్పుడు మాత్రమే వాడాలి, మ్యాగ్నిట్యూడ్ తీసుకునేటప్పుడు చెప్పకూడదు. అదే ఇక్కడ నేను మెన్షన్ చేశాను. నెవర్ కన్సిడర్ నెగిటివ్ సైన్ ఇన్ ఎస్టిమేటింగ్ ది మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇంటెన్సిటీ. నెక్స్ట్ కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దాం. ఓకే, నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం. Two charges plus Q and plus Q
are placed at the two vertices of a square, then find the net electric field at the midpoint of opposite side of the square of side length A. ఇది ప్రీవియస్ నీట్లో వచ్చింది. This is a square of side length A. You are placing two charges small q and small q at the two vertices. Our interest is we need to find out the electric field at the center of opposite side. ఈ ప్రాబ్లం ఎలా చేయాలో చూద్దాం. You are writing a square there of side length A. This is our point of interest P. నేను ఇందాక చెప్పినట్లుగా to find out the electric field, first draw a straight line. This is positive charge radially outwards. Similarly, this is also a positive charge. First draw a line radially outwards. అంటే ఇలా తీసుకోవాలి, away, radially outwards. So these two are approaching, means you need to do addition. So that's we are doing here, cos. Okay, this is A. This is half of the side, that's why I'm writing A by 2. According to Pythagoras theorem, and A by 2, for this triangle we will get root 5 A by 2. As this is a square, this is A and this side is also A. So that's why we will get the diagonal as root 5 A by 2. By this triangle, cos theta equivalent to adjacent side by hypotenuse. Adjacent side means A and hypotenuse is root 5 A by 2. A gets cancelled and we will get 1 by root 5 by 2 or 2 by root 5. So here the net field E dash equivalent to 2E into cos angle by 2. ఈ ఫార్ములా ఎందుకు తీసుకుంటున్నాం అంటే ఇది అడిషన్ ఆఫ్ ఈక్వల్ వెక్టర్స్ లాగా ఉంది. అంటే R ఈక్వల్ టు 2P cos theta by 2 అనే ఫార్ములా మనం వాడతాం. ఇక్కడ చాలామంది తప్పు చేయడానికి అవకాశం ఉంది. ఎప్పుడు తీటా అని రాసుకోకూడదు, యాంగిల్ అని రాసుకుంటే బెటర్. ఎందుకంటే ఇక్కడ టోటల్ యాంగిల్ వచ్చేసి 2 తీటా అవుతుంది, తీటా అవ్వట్లేదు. టోటల్ యాంగిల్ బిట్వీన్ ది టూ వెక్టర్స్ తీటా అవ్వట్లేదు, 2 తీటా అవుతుంది. అందుకే 2E into cos 2 theta by 2 రాస్తున్నాం. 2 get cancel, that equivalent to 2E into cos theta. 2 into E అంటే 1 by 4 pi epsilon naught into Q by distance whole square. Distance అంటే root 5 A by 2 whole square. root 5 A by 2 whole square into cos theta ప్లేస్లో 2 by root 5 రాస్తాం. ఇది మనం సాల్వ్ చేయవచ్చు. సాల్వ్ చేస్తే 4Q by సంథింగ్ pi epsilon naught A square into 5 root 5 లాగా మనకు వస్తుంది. మెయిన్ ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ ఏంటి అంటే రెండు విషయాలు. నెంబర్ 1, ఫీల్డ్ డైరెక్షన్ ఎస్టిమేట్ చేయడం. ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఈజ్ రేడియల్లీ అవుట్వర్డ్స్ అంటే ఇది పాజిటివ్ ఛార్జ్, ఇది పాయింట్ P. ఫస్ట్ ఒక లైన్ గీసుకుందాం. రేడియల్లీ అవుట్వర్డ్స్ అంటే ఇలా యారో అవుట్వర్డ్స్ గీసుకోవాలి. రేడియల్లీ అవుట్వర్డ్స్ అంటే ఇలా యారో రేడియల్లీ అవుట్వర్డ్స్ ఇలా తీసుకోవాలి. సెకండ్ పాయింట్ ఏంటి అంటే యాంగిల్ కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకూడదు. టోటల్ యాంగిల్ వచ్చేసి ఇది తీటా, ఇది తీటా, టోటల్ యాంగిల్ 2 తీటా. మనం స్లోగా నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం చూద్దాం. నెక్స్ట్, 2 charges small q and 3q are placed at certain distance, let us say small r. If electric field at q is E, then find the electric field at 3q. ఇది చాలా famous problem. We have charges q and 3q. Let us say they are separated by distance small r. First మనం క్వశ్చన్ గురించి ఆలోచిద్దాం. If electric field at q is E, q దగ్గర ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అనేది E అన్నారు. అంటే ఇక్కడ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ వచ్చేసి E. అది వాళ్ళు ఇచ్చిన క్వశ్చన్. ఫస్ట్ ఏం చేస్తున్నామో చూద్దాం. ఇక్కడ ఈ పాయింట్ దగ్గర, దట్ మీన్స్ ఎట్ ది పాయింట్ A, ది ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఈజ్ నాట్ అపియర్స్ డ్యూ టు Q. ఈ పాయింట్ దగ్గర Q వల్ల రాదు, ఈ పాయింట్ దగ్గర 3Q వల్ల వస్తుంది. అందుకే ఇక్కడ రాసుకున్నాం ఎట్ Q, దట్ మీన్స్ హియర్ electric field is due to 3Q. సపోజ్ ఇది పాజిటివ్ ఛార్జ్. పాజిటివ్ ఛార్జ్ అంటే రేడియల్లీ అవుట్వర్డ్స్ ఉండాలి. అందుకే నేను ఇలా గీసుకున్నాను. ఇది EA డైరెక్షన్. ఏ పాయింట్ దగ్గర ఉన్న ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ EA లెఫ్ట్ సైడ్. EA ఈక్వలెంట్ టు 1/4 pi epsilon naught 3Q by R square. దట్ ఈస్ లెఫ్ట్ సైడ్ నేను రాసుకున్నాను. దట్ ఈక్వలెంట్ టు ప్లస్ E. ఇది వాళ్ళు ఇచ్చారు. నెక్స్ట్, ఎట్ B, ఎట్ హియర్ వీ నీడ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్. ఈ పాయింట్ దగ్గర ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ దీనివల్ల రాదు, ఈ ఛార్జ్ వల్ల వస్తుంది, ఈ ప్లస్ Q వల్ల వస్తుంది. సో కాబట్టి
ఇది పాజిటివ్ ఛార్జ్ కాబట్టి ఈ పాయింట్ దగ్గర దీనివల్ల వస్తుంది. సో పాజిటివ్ ఛార్జ్ కాబట్టి ఫీల్డ్ డైరెక్షన్ అవే ఉండాలి. అందుకే నేను ఇక్కడ ఇలా రాసుకున్నాను ఈబీ ఎట్ 3q, అంటే ఈ పాయింట్ దగ్గర ఫీల్డ్ ఈజ్ డ్యూ టు క్యూ, ఇలా రాసుకున్నాను. ఈబీ ఈక్వలెంట్ 1/4πε0 ఇంటూ దీనివల్ల వస్తుంది కాబట్టి q/r², దట్ ఈస్ రైట్ సైడ్. ఇది ఈ అని వాళ్ళు ఇచ్చారు కాబట్టి దీని నుంచి మనము మార్చుకోవడానికి మనం -e/3 అని రాసుకున్నాము. ఇది ఒక ఇంపార్టెంట్ కన్వెన్షన్. దీంట్లో అర్థం కావాల్సింది మెయిన్ ఏంటి అంటే +q దగ్గర కావాలి అంటే దీనివల్ల ఉండదు ఫీల్డ్. సో ఫీల్డ్ ఈజ్ డ్యూ టు 3q. దాన్ని బట్టి మనం డైరెక్షన్ అప్లై చేసుకున్నాం, ఫార్ములా రాసాం. అదే 3q దగ్గర కావాలి అంటే దీనివల్ల ఉండదు, ఇక్కడ మనకు q వల్ల ఫీల్డ్ ఉంటుంది. అది మనం అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం. నెక్స్ట్ ఇంకొక కొంచెం మంచి మోడల్ చూద్దాం, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం, ఫైండ్ ది ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ డ్యూ టు -8 nanocoulombs at 10,10 centimeters. ఇక్కడ నెగిటివ్ ఛార్జ్ ఇచ్చారు. సో మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఫైండ్ అవుట్ చేసేటప్పుడు మళ్ళీ మనం మైనస్ సైన్ అప్లై చేయాల్సినటువంటి అవసరం లేదు. ఓన్లీ వెక్టోరియల్ రిప్రజెంటేషన్, డైరెక్షన్ తీసుకునేటప్పుడు మాత్రమే ఆ నెగిటివ్ సైన్ వాల్యూని మనం కన్సిడర్ చేయాలి. ఇది ఇంపార్టెంట్, ఎలా చేయాలో చూద్దాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, దిస్ ఈజ్ -8 nanocoulombs. సో దిస్ ఈజ్ 10,10 centimeters పాయింట్. ఇక్కడ నేను ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో ఫస్ట్ ఐఎమ్ డ్రాయింగ్ ఎ స్ట్రైట్ లైన్. నెగిటివ్ ఛార్జ్ కాబట్టి టువర్డ్స్ నేను తీసుకున్నాను. నేను మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తున్నాను, యు ఆర్ కీపింగ్ -8 nanocoulombs at origin and you are interested to find out the electric field at 10,10 centimeters. ఫస్ట్ మనం ఒక స్ట్రైట్ లైన్ తీసుకున్నాము. ఇది నెగిటివ్ ఛార్జ్ కాబట్టి టువర్డ్స్ తీస్తున్నాను, అంటే టువర్డ్స్ అంటే ఇలాగా, ఇది టువర్డ్స్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ డైరెక్షన్ నేను తీసుకున్నాను. ఇప్పుడు ఈ రేడియల్ వెక్టర్ అనేది ఎలా ఉంటుంది అంటే, దీన్ని జాగ్రత్తగా గమనించినట్లయితే ఇది క్వాడ్రంట్స్లో 4th క్వాడ్రంట్లో ఉంటుంది. x నెగిటివ్, y నెగిటివ్. కాబట్టి r బార్ ఈక్వలెంట్ -xi క్యాప్ -yj క్యాప్ అని రాసుకున్నాను. ఎప్పుడైనా r బార్ వెక్టర్ ఎప్పుడు SI యూనిట్స్లో ఉండాలి. ఇది సెంటీమీటర్స్ కాబట్టి స్లోలీ యు ఆర్ కన్వర్టింగ్ ఇంటూ SI యూనిట్స్, దట్ ఈస్ 0.1 meter. -0.1 into I cap plus j cap. So you are writing its magnitude r equivalent to 0.1 into √2. So that is r. Now we are writing a vectorial representation. E bar equivalent to 1/4πε0 into q/r cube into r bar. 1/4πε0 అంటే 9 into 10 power 9. Q place లో 8 into 10 power -9. R means 0.1 √2 whole cube. R bar అంటే -0.1 into I cap plus j cap. ఇక్కడ -0.1 into 9 8 72, 10 power 9 10 power -9 క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. I cap plus j cap by 0.1 whole cube into √2 whole cube వస్తుంది. -72 into I cap plus j cap. ఈ 0.1 whole square అవుతే √2 whole cube ని √2 whole square into √2 రాశాను. 2 36 పోతే -36/√2 అంటే -18 √2. ఈ 0.1 whole square పైకి వస్తే 100 అవుతుంది. సో -100 into √2 into I cap plus j cap. దీని యూనిట్స్ కూడా రాయాలి అంటే న్యూటన్ పర్ కూలుంబ్ అని మనం రాసుకోవడం జరుగుతుంది. అంటే మెయిన్ ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ ఏంటి అంటే ఈ ప్రాబ్లంలో ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఏ పాయింట్ దగ్గర అయితే ఫైండ్ అవుట్ చేయాలో అది పాయింట్ P అనుకుంటే, ఇది ఛార్జ్ అనుకుంటే ఫస్ట్ ఒక లైన్ కనెక్ట్ చేసుకోండి. కనెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత నెగిటివ్ ఛార్జ్ కాబట్టి టువర్డ్స్ మనం రాసుకున్నాం. ఇది 4th క్వాడ్రంట్లో ఉంటుంది అనేది అర్థం కావాలి. ఈ వెక్టర్ ఇలా ఉంటే 4th క్వాడ్రంట్, ఇది 4th క్వాడ్రంట్. 4th క్వాడ్రంట్లో x నెగిటివ్, y నెగిటివ్ కాబట్టి మనం x వాల్యూ అక్కడ పొజిషన్ వెక్టర్ రాసేటప్పుడు r బార్ ఈక్వల్ టు -xi క్యాప్ ప్లస్ -yj క్యాప్ అని రాసుకున్నాం. ఇది ఒక ఇంపార్టెంట్ మోడల్. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం మనం చూద్దాం. నెక్స్ట్, a number of charges 1 coulomb are placed at 1 meter, 2 meter, 4 meter along x-axis. అంటే 1 meter, 2 meter, 4 meter దగ్గర 1 coulomb, 1 coulomb, 1 coulomb ఇలా నేను తీసుకున్నాను. అండ్ 1 coulomb, -1 coulomb, 1 coulomb, -1 coulomb are placed at 1 meter, 3 meter, 9 meter respectively along y-axis. Then find the net electric field at the origin.
అంటే క్వశ్చన్లో ఇచ్చినట్టుగా 1 కూలుమ్ -1 కూలుమ్ 1 కూలుమ్ -1 కూలుమ్ అనేది 1 మీటర్ 3 మీటర్స్ 9 మీటర్స్ దగ్గర నేను ప్లేస్ చేశాను. మిక్స్డ్ కాన్సెప్ట్స్ మనం తీసుకున్నాం. ఇది ఆరిజిన్ దగ్గర ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ కావాలి. సో ఫస్ట్ ఏం చేయాలి అంటే ఫస్ట్ ఓన్లీ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ డ్యూ టు ఎక్స్ యాక్సిస్ చేయాలి. నెక్స్ట్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ డ్యూ టు వై యాక్సిస్ చేయాలి. ఫస్ట్ నేను ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ డ్యూ టు ఎక్స్ యాక్సిస్ చేస్తున్నాను. ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ డ్యూ టు ఎక్స్ యాక్సిస్ ఎలా ఉంటుందంటే ఇది పాజిటివ్ ఛార్జ్ కాబట్టి అవే, ఇది పాజిటివ్ ఛార్జ్ కాబట్టి అవే, ఇది పాజిటివ్ ఛార్జ్ కాబట్టి అవే. అంటే ఈ 3 డైరెక్షన్స్ అనేవి సేమ్ డైరెక్షన్లో ఉన్నాయి కాబట్టి నేను ఇక్కడ యాడ్ చేశాను. E ఈక్వలెంట్ 1/4πε0 q ఇంటూ 1/1 స్క్వేర్ ప్లస్ 1/2 స్క్వేర్ ప్లస్ 1/4 స్క్వేర్ ప్లస్ అప్ టు సో ఆన్. అది మనం చూసాం. నేను మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తున్నాను. ఇది పాజిటివ్ ఛార్జ్, ఇది పాజిటివ్ ఛార్జ్, ఇది పాజిటివ్ ఛార్జ్ కాబట్టి ఫీల్డ్ డైరెక్షన్ అవే ఉంటుంది. ఫీల్డ్ డైరెక్షన్ అవే, ఫీల్డ్ డైరెక్షన్ అవే, అన్నీ సేమ్ కాబట్టి యాడ్ చేశాను. సో ఇది సాల్వ్ చేస్తే 9 × 10⁹ ఇంటూ 1 + 1/4 + 1/4 స్క్వేర్ ప్లస్ అప్ టు సో ఆన్. ఇది బైనామియల్ థీరం అయినా లేదా మీ ప్రోగ్రెషన్ నుంచి అయినా ఎక్కడి నుంచి అయినా మనం చెప్పొచ్చు. 9 × 10⁹. Sn అంటే a/1 - r అని మనం చెప్తాం. a అంటే ఫస్ట్ టర్మ్, r అంటే రిపీటర్, 1/1 - 1/4. ఇది క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటే మనకు అప్రాక్సిమేట్ 120 × 10⁸ SI యూనిట్స్గా వస్తుంది. ఇది మనం ఈఎక్స్ చేయడం జరిగింది. నెమ్మదిగా ఈవై ఎలా చేయాలి అనేది మనం చూద్దాం. ఈవై ఈక్వలెంట్, ఈవై గురించి ఒకసారి ఆలోచిస్తే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అలాంగ్ వై యాక్సిస్, నెగిటివ్ అంటే టువర్డ్స్ ఉంటుంది, పాజిటివ్ అంటే ఏంటి అవే ఉంటుంది. అంటే ఈ రెండు డైరెక్షన్స్ ఆపోజిట్ ఉంటున్నాయి కాబట్టి నేను ఇలా రాశాను. 1/4πε0 × q ఇంటూ 1/1 స్క్వేర్ మైనస్ 1/3 స్క్వేర్ ప్లస్ 1/9 స్క్వేర్ ప్లస్ అప్ టు సో ఆన్. సో 9 × 10⁹ ఇంటూ 1 - 1/9 ప్లస్ 1/9 స్క్వేర్ ప్లస్ అప్ టు సో ఆన్లా వస్తుంది. ఇప్పుడు మళ్ళీ మనం ప్రోగ్రెషన్ రాసినట్లయితే సమ్మేషన్ ఆఫ్ n ఈక్వల్ టు a/1 + r రాయాలి. a అంటే ఫస్ట్ టర్మ్ అంటే 1/1 + r అంటే రిపీటర్. ఇక్కడ 1/9 అనేది రిపీటర్ కాబట్టి 1 + 1/9 రాశాను అంటే 10/9. 81 × 10⁸ వచ్చింది. 1 is Ex and 1 is Ey. Ex, Ey are both are perpendicular to each other. So therefore to find out the net electric field, so definitely you need to take the resultant E equal to √(Ex² + Ey²). అందుకని మనం ఇలా సాల్వ్ చేయడం జరిగింది. ఇది 10⁸ ఇంటూ అప్రాక్సిమేట్ √(120² + 81²). ఇది న్యూటన్ పర్ కూలుమ్ అనేది మనం చూస్తాం. ఇక్కడ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇంటెన్సిటీ మీద ఉండేటువంటి థియరీ బిట్స్ ఇలాంటివి మనం చూడాలి అనుకున్నప్పుడు ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ రావచ్చు. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇన్ ది డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ పాజిటివ్ చార్జెస్ ఆర్ యాక్సిలరేటెడ్ అండ్ నెగిటివ్ చార్జెస్ ఆర్ డియాక్సిలరేటెడ్. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్. అంటే ఆటమ్స్లో అవ్వచ్చు, మూవింగ్ చార్జెస్లో అవ్వచ్చు, ఎక్కడైనా సరే ఉపయోగపడేటువంటి బేసిక్ కాన్సెప్ట్. ఇప్పుడు ఎందుకు అలా ఉంటుంది అనేది ఒకసారి చూద్దాం. సో దిస్ ఈజ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్, యు ఆర్ ప్లేసింగ్ ఎ పాజిటివ్ చార్జ్. ఫోర్స్ ఫార్ములా F = E × Q. ఒకసారి ఆలోచిస్తే దిస్ ఈజ్ ద పాత్ ఆఫ్ ఇన్ఫినిట్ నెంబర్ ఆఫ్ పాజిటివ్ చార్జెస్. ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అంటే ఇన్ఫినిట్ నెంబర్ ఆఫ్ పాజిటివ్ చార్జెస్ వస్తూ ఉంటాయి. ఇక్కడ ఉన్న ఒక్క పాజిటివ్ ఛార్జ్ని ఆబ్వియస్గా అది రిపెల్ చేస్తుంది, అందుకే ఫోర్స్ ఇలా ఉంటుంది. అందుకే పాజిటివ్ ఛార్జ్ క్యారియర్స్ ఫీల్డ్ డైరెక్షన్లోనే రిపెల్ అవుతాయి. అలాగే నెగిటివ్ ఛార్జ్ క్యారియర్స్ తీసుకున్నట్లయితే this is the direction of electric field, that means this is the path of infinite number of positive charges. They strongly attract a unit negative charge. అందుకే ఫోర్స్ డైరెక్షన్ మనం ఇలా తీసుకున్నాం. అంటే ఇక్కడ ఫీల్డ్ ఫోర్స్ రెండు ఆపోజిట్లో ఉంటాయి. అంటే ఇక్కడ క్వశ్చన్స్ ఇలా కూడా అడగవచ్చు. సపోజ్ ఇఫ్ ఏ ప్రోటాన్ ఈజ్ రిలీజ్డ్ ఇన్ ది డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్, therefore it gets accelerated. If an electron is moving in the direction of electric field, it gets deaccelerated. అది మనం చూసుకోవచ్చు అలాంటి అప్లికేషన్స్. నెక్స్ట్ ఇంకొక అప్లికేషన్ మనం చూద్దాం. నేచర్ ఆఫ్ చార్జ్ ఇన్ ట్రాన్స్వర్స్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్. సపోజ్ ఇఫ్ a charged particle moves with a velocity v in a transverse electric field of strength E from a length L. Suppose this is a transverse electric field. Transverse means the field is along y-axis.
The field is extended up to a length L. A charged particle Q slowly entered along x-axis with a velocity v. ఇప్పుడు దీని నేచర్ ఎలా ఉంటుందనేది చూద్దాం. The charged particle is moving along x-axis. Therefore, ux is equivalent to v, and in the x-axis their acceleration is equivalent to 0. Therefore, no force is acting. That's why ax equivalent to 0. Similarly, as it is moving along x-axis means its y velocity component becomes 0, and ay equivalent to f by m, that equivalent to eq by m. ఇక్కడ ఒకసారి ఆలోచిద్దాం. This is positive charge. So positive charged particle get accelerated in the direction of field direction. ఇందాక మనం చదువుకున్నట్టుగా ఫీల్డ్ ఫోర్స్ రెండు సేమ్ డైరెక్షన్లో పనిచేస్తాయి. ఇది ఫీల్డ్, ఫోర్స్ కూడా ఇదే డైరెక్షన్లో పనిచేస్తుంది. ఫోర్స్ ఈక్వలెంట్ ఈక్యూ. సో అందుకోసమని ఏవై ఈక్వలెంట్ ఎఫ్ బై ఎం రాసాం, ఈక్యూ బై ఎం. ఎస్ ఈక్వలెంట్ యూటీ ప్లస్ హాఫ్ ఏటీ స్క్వేర్ ఎక్స్ డైరెక్షన్లో వాడితే ఎస్ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వలెంట్ ఎల్, యూఎక్స్ అంటే వి ఇంటూ టీ ప్లస్ ఏఎక్స్ మీన్స్ 0. సో దేర్ ఫర్ టీ ఈక్వలెంట్ ఎల్ బై వి రాస్తున్నాం. ఎస్ ఈక్వలెంట్ యూటీ ప్లస్ హాఫ్ ఏటీ స్క్వేర్ యు ఆర్ రైటింగ్ అలాంగ్ వై యాక్సిస్. సో y equivalent to 0 plus half into eq by m into t square మనం రాస్తున్నాం. సో ఈ వాల్యూ దీని తర్వాత వచ్చేసి ఇది అవుతుంది. y equivalent to half eq by m into t ప్లస్లో l by v హోల్ స్క్వేర్ మనం తీసుకుంటాం. ది పాత్ ఈజ్ పారాబలిక్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఉండేటువంటి మనము కొన్ని సింపుల్ పెండ్యులమ్ అప్లికేషన్స్ అనేవి మనం చూద్దాం. ఇవి కూడా ప్రీవియస్ ఇయర్స్లో అడిగినవి, కాస్త ఫోకస్ చేద్దాం. ఇన్ ది absence of electric field we know the basic expression of time period, that is t equivalent to 2 pi into root of L by g, where t is the time period, L is the length, and g is the acceleration due to gravity. In the presence of transverse electric field, ఇది ఇంపార్టెంట్. ట్రాన్స్వర్స్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అంటే ఏంటి ఒకసారి చూద్దాం. It's very simple. So transverse electric field means E bar upwards. So this is a positive charge. ఇందాకే మనం నేర్చుకున్నాం, పాజిటివ్ ఛార్జ్ మీద ఫీల్డ్ ఫోర్స్ ఈక్యూ రెండు కూడా సేమ్ డైరెక్షన్లో ఉంటాయి. నేను మళ్ళీ చెప్తున్నాను, ఇది పాజిటివ్ ఛార్జ్, ఇది ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్. ఫీల్డ్ ఫోర్స్ రెండు సేమ్ డైరెక్షన్లో ఉంటాయి. ఇది ఈక్యూ, ఇది వచ్చేసి ఎంజీ. నెట్ ఫోర్స్ ఈక్వలెంట్ టు ఎంజీ మైనస్ ఈక్యూ. ఎందుకు ఈక్యూ మైనస్ ఎంజీ ఎందుకు తీసుకోవట్లేదంటే ఇది ఆసిలేట్ చేయాలి అంటే పెండ్యులం కిందికి రావాలి, ఎంజీ అనేది ఎక్కువ ఉండాలి. సో ఎంజీ మైనస్ ఈక్యూ, దీన్ని సింపుల్గా మన కన్వెన్షనల్లీ ఎంజీ డాష్ అని రాస్తున్నాను, అంటే ఎంఏ అని కూడా రాసుకోవచ్చు. ఎంజీ డాష్ ఈక్వలెంట్ ఎంజీ మైనస్ ఈక్యూ, ఆర్ జీ డాష్ ఈక్వలెంట్ జీ మైనస్ ఈక్యూ బై ఎం అని రాశాను. సింపుల్గా టీ డాష్ ఈక్వలెంట్ 2 pi into root of L by G ప్లేస్లో మనం జీ డాష్ తీసుకుంటాం. 2 pi into root of L by G minus EQ by M అనేది మనం రాసుకోవచ్చు. ఇంకొక అప్లికేషన్ మనం చూద్దాం. సేమ్ సినారియో ఫర్ నెగిటివ్ ఛార్జ్. ఇక్కడ పెండ్యులంకి నెగిటివ్ ఛార్జ్ మనం తీసుకున్నాము, ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ డైరెక్షన్ అనేది అవే తీసుకున్నాం. ఇప్పుడు ఇది నెగిటివ్ ఛార్జ్ కాబట్టి ఫీల్డ్ ఫోర్స్ రెండు ఆపోజిట్లో ఉండాలి. ఫీల్డ్ అప్వర్డ్స్ ఉన్నట్లయితే ఫోర్స్ డౌన్వర్డ్స్ ఉంటుంది. ఇది ఎంజీని సపోర్ట్ చేస్తుంది కాబట్టి నేను ప్లస్ రాశాను. జీ డాష్ ఈక్వలెంట్ జీ ప్లస్ ఈక్యూ బై ఎం లాగా మనం రాసుకున్నాం. టీ డాష్ ఈక్వలెంట్ 2 pi into root of L by G plus EQ by M లాగా మనం తీసుకోవచ్చు. అంటే ఇక్కడ థియరీ బిట్స్ కూడా అడగవచ్చు. టైం పీరియడ్ ఇంక్రీజ్ అయిందా ప్రీవియస్ కేస్ కన్నా డిక్రీజ్ అయిందా అని అడగవచ్చు. అంటే ఎయిర్ కేస్ కన్నా ఇక్కడ ఈ వాల్యూ అనేది తక్కువ ఉంది కాబట్టి టైం పీరియడ్ టీ డాష్ ఈజ్ మోర్ దాన్ టీ లాగా ఆలోచించవచ్చు. ఇక్కడ టీ డాష్ ఈజ్ లెస్ దాన్ టీ. టీ మీన్స్ టైం పీరియడ్ ఆఫ్ పెండ్యులం in the absence of electric field. నెక్స్ట్ న్యూటన్ లాస్ ఆఫ్ మోషన్ లాంటిదే ఇంకొక అప్లికేషన్ మనం ఇక్కడ చూద్దాం. ఇన్ హారిజంటల్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఈజ్ ఎ పెండ్యులం ఆఫ్ ఛార్జ్ క్యూ. సో ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఈజ్ హారిజంటల్. ఇది ఫీల్డ్ ఫోర్స్ రెండు సేమ్ డైరెక్షన్లో ఉంటాయి కాబట్టి ఇది ఈక్యూ, ఇది ఎంజీ. ఈక్యూ ఎంజీ రెండు పర్పెండిక్యులర్గా ఉన్నాయి. సో జీ డాష్ ఈక్వలెంట్ రూట్ ఆఫ్ ఈక్యూ బై ఎం హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ జీ స్క్వేర్ లాగా మనం రాసుకున్నాం. సో టైం పీరియడ్ ఫార్ములా సేమ్, టీ డాష్ ఈక్వలెంట్ 2 pi into root of L by G డాష్ లాగా మనం రాసుకుంటే సరిపోతుంది. నెక్స్ట్ ఇది మీరు కొంచెం కొత్తగా నేర్చుకునేది, ప్రొజెక్టైల్ మోషన్ ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్. సపోజ్
you are projecting a body of charge q with a velocity u. Obviously, it takes a parabolic path. So then we think of the possible forces acting on the particle. This is plus q. Suppose if electric field is upward direction, as this is positive charge, field force will lie in same direction. E and EQ will lie in same direction. And this was opposed by the weight. అంటే ఇప్పుడు నెట్ ఫోర్స్ వచ్చేసి ఏం రాసుకోవాలి మనము, ఎంజీ మైనస్ ఈక్యూ రాసుకోవాలి. అంటే ఎప్పుడు జీ డాష్ ఫామ్లో రాసుకుంటే మనకు చాలా సేఫ్, ఈజీగా అయిపోతుంది ప్రాబ్లం. జీ డాష్ ఈక్వల్ టు జీ మైనస్ ఈక్యూ బై ఎం. అంటే సింపుల్గా సపోర్ట్ చేస్తేనేమో ప్లస్ ఈక్యూ బై ఎం, అపోజ్ చేస్తేనేమో మైనస్ ఈక్యూ బై ఎం లాగా రాసుకుంటాం. ఇప్పుడు ఇంకో కేసు మనం చూద్దాం. సో దిస్ ఈజ్ ఏ బాడీ మైనస్ క్యూ ఈజ్ ఆబ్లిక్లీ ప్రొజెక్టెడ్ ఎట్ అన్ యాంగిల్ తీటా. ఇది ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్, నెగిటివ్ ఛార్జ్ కాబట్టి ఫీల్డ్ ఫోర్స్ రెండు కూడా ఏంటి, ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో ఉంటాయి. ఇక్కడ ఈక్యూని ఎంజీ సపోర్ట్ చేస్తుంది. సో కాబట్టి జీ డాష్ ఈక్వల్ అంటే జీ ప్లస్ ఈక్యూ బై ఎం అనేది మనం వాడతాం. ఏ అప్లికేషన్కైనా రేంజ్ ఫార్ములా ఒకసారి గుర్తించుకుందాం. ఆర్ ఈక్వల్ అంటే యూ స్క్వేర్ బై జీ డాష్ ఇంటూ సైన్ 2 తీటా అండ్ టైం పీరియడ్ టీ ఈక్వల్ టు 2u సైన్ తీటా బై జీ డాష్. ఇలా మనం ఆలోచించవచ్చు. నెక్స్ట్ టెన్షన్ ఇన్ ది స్ట్రింగ్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తామనేది చూద్దాం. టెన్షన్ ఇన్ ది స్ట్రింగ్, ఇది కూడా ప్రీవియస్ ఇయర్స్లో అడిగిన క్వశ్చన్సే. సో దిస్ ఈజ్ ఎ పాజిటివ్ ఛార్జ్ క్యూ. సో ఇన్ ది డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్ ఆబ్వియస్లీ వీ హ్యావ్ ఎంజీ. దిస్ ఈజ్ ది డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్. యాజ్ దిస్ ఈజ్ ది పాజిటివ్ ఛార్జ్, ఫీల్డ్ ఫోర్స్ లై ఇన్ సేమ్ డైరెక్షన్. పాజిటివ్ ఛార్జ్ కాబట్టి ఫీల్డ్ ఫోర్స్ రెండు సేమ్ డైరెక్షన్లో ఉంటాయి. ఇది ఎంజీ ఈక్యూ. టెన్షన్ ఆల్వేస్ అవే ఫ్రమ్ ది బాడీ. సో ఇది టీ. టీ ఈక్వల్ టు మనం ఎంజీ ప్లస్ ఈక్యూ లాగా రాసుకోవచ్చు. అలాగే నెగిటివ్ ఛార్జ్కి మనం తీసుకుందాం. ఇది వెయిట్ డైరెక్షన్. సపోజ్ లెట్ us say the electric field is vertically downwards. The field force will opposite to each other because this is the negative charge. So that is the very most important fundamental. నెగిటివ్ ఛార్జ్ అయితే ఫీల్డ్ అంటే ఈ, ఫోర్స్ అంటే ఈక్యూ, రెండు ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో ఉంటాయి. ఇది ఈక్యూ అప్వర్డ్స్ అండ్ టెన్షన్ ఆల్సో అప్వర్డ్స్. సో ఈక్విలిబ్రియంలో టీ ఈక్వల్ టు ఎంజీ మైనస్ ఈక్యూ మనం రాసుకుంటాం. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఇంకా కొంచెం మనము ఫోకస్ చేయాల్సినవి ఈ సెంట్రాయిడ్ ప్రాబ్లమ్స్. ఫైండ్ ది నెట్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్. ఫైండ్ ది నెట్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇన్ ది ప్రాబ్లమ్స్. ఈ ప్రాబ్లమ్స్లో ఫైండ్ ది నెట్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఎట్ పాయింట్ పి వీ నీడ్ టు ఫైండ్ అవుట్. ఇది చాలా ఈజీ, ఒకసారి చూద్దాం. This is the point P. Initially you are taking three charges Q, Q, Q are at the vertices of an equilateral triangle. ఈ పాయింట్ P దగ్గర ఎలా తీసుకోవాలి డైరెక్షన్స్ అనేది చూద్దాం. ఈ పాయింట్ దగ్గర నేను ఫీల్డ్ కనుక్కోవాలి. సో ఫస్ట్ ఒక స్ట్రైట్ లైన్ గీసుకొని, పాజిటివ్ కాబట్టి రేడియల్లీ అవుట్వర్డ్స్ స్ట్రైట్ లైన్ గీసుకొని, రేడియల్లీ అవుట్వర్డ్స్ స్ట్రైట్ లైన్ గీసుకొని, పాజిటివ్ కాబట్టి రేడియల్లీ అవుట్వర్డ్స్, ఇలా మనం తీసుకున్నాం. దీన్ని మనము స్టెప్ బై స్టెప్ అనాలిసిస్ చేసుకుందాం. సో దీన్ని నేను ఇలానే ఉంచాను, ఇది. సో ఐఎమ్ టేకింగ్ ది రిజల్టెంట్ ఆఫ్ దీస్ టూ ఆర్ యాడింగ్, రెండు కలుస్తున్నాయి కాబట్టి కాస్. సో దాన్ని నేను రిజల్టెంట్ని ఈఎప్ లాగా రాశాను. ఈఎప్ ఈక్వల్ అంటే 2e ఇంటూ కాస్ యాంగిల్ బై 2, 2e ఇంటూ కాస్ 120/2 దట్ ఈక్వల్ టు ఈ. ఈ అండ్ ఈ యాక్ట్స్ ఇన్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్. Therefore the net E equal to E minus E that equal to 0. ఇలా మనం ప్రాబ్లం చేయొచ్చు. అంటే ఈ రెండింటిని మనం ఫస్ట్ తీసుకోవాలి. ఈ రెండింటి రిజల్టెంట్ అనేది ఈఎప్ లాగా చెప్పాను. దీన్ని యాజ్ ఇట్ ఈస్గా ఇలా ఉంచుకోవడం జరిగింది. ఇవి రెండు ఆపోజిట్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఫైనల్గా 0 చేశాను. ఇప్పుడు ఇంకొక ప్రాబ్లం మనం చూద్దాం. సో వీ హ్యావ్ చార్జెస్ స్మాల్ క్యాపిటల్ Q అండ్ క్యాపిటల్ Q అండ్ దిస్ ఈజ్ మైనస్ Q. యూ ఆర్ టేకింగ్ ఎ పాయింట్ P. మెయిన్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ డైరెక్షన్ తీసుకోవడం నేర్చుకోవాలి. పాజిటివ్ ఛార్జ్ కాబట్టి ఫీల్డ్ డైరెక్షన్ రేడియల్లీ అవుట్వర్డ్స్. నెగిటివ్ ఛార్జ్ కాబట్టి రేడియల్లీ ఇన్వర్డ్స్ అంటే ఇలా మనం తీసుకోవాలి. సో దీన్ని యాజ్ ఇట్ ఈస్గా తీసుకుందాం. ఈ రెండు ఈలను ఒకసారి ఆలోచించినట్లయితే, దిస్ ఈజ్ ఈ అండ్ దిస్ ఈజ్ ఈ, దే ఆర్ మేకింగ్ అన్ యాంగిల్ హియర్ డెఫినెట్లీ 120 degrees ఉంటుంది. ఈఎప్ ఈక్వల్ అంటే 2e ఇంటూ కాస్ 120/2 దట్ ఈక్వల్ టు ఈ. అంటే ఫస్ట్ ఈ రెండు రిజల్టెంట్ మనం చూస్తున్నాం. ఇవి రెండు కలుస్తున్నాయి కాబట్టి కాస్ 2e ఇంటూ కాస్ 120/2 చేసాం. దిస్ ఈజ్ ది డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఈ నెట్. దేర్ నెట్ ఈజ్ ఈ అండ్ అగైన్ వీ హ్యావ్ అనదర్ ఈ ప్లస్ ఈ
therefore equivalent to 2e we are getting. Next, ఇందులో ఉండేటువంటి ఇంకా మోడల్స్ లాస్ట్ ఇవి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, we have a square, we have charges q, q, minus q. What is the charge at fourth corner to keep the net electric field 0? ఇక్కడ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ 0 అవ్వాలి అంటే ఇక్కడ ఎంత ఛార్జ్ ప్లేస్ చేయాలి అంట. అంటే ఇక్కడ ఒకసారి ఆలోచించినట్లయితే పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఈ రేడియల్ అవుట్వర్డ్స్, పాజిటివ్ ఛార్జ్ రేడియల్లీ అవుట్వర్డ్స్, దిస్ ఫీల్డ్ గెట్ క్యాన్సల్డ్. ఓన్లీ ఈ మైనస్ క్యూ వల్లనే ఉంది మనకి ఫీల్డ్. అంటే ఈ మైనస్ క్యూ వల్ల ఎంత ఫీల్డ్ ఉంటుందో ఇక్కడ కూడా నువ్వు అదే ఫీల్డ్ ఇవ్వగలిగినప్పుడే కదా క్యాన్సిల్ అయ్యేది. అంటే ఇక్కడ కూడా సేమ్ ఫీల్డ్ ఇవ్వాలి అంటే ఇక్కడ కూడా సేమ్ ఛార్జ్ ఉండాలి. కాబట్టి మిస్సింగ్ ఛార్జ్ ఈజ్ మైనస్ క్యూ అంటారు. సింపుల్గా చెప్పాలి అంటే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ క్యాన్సిల్ అవ్వాలి అంటే సేమ్ ఛార్జెస్ ఉండాలి. సో ఇక్కడ మైనస్ క్యూ మిస్సింగ్ కాబట్టి ఆన్సర్ ఈజ్ మైనస్ క్యూ. ఇనఫ్. ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. సపోజ్ this is a system, it is having minus q, 2q, 3q, minus q, 2q. So 2q field get cancelled, minus q get cancelled. So here what is missing? 3q is missing. So therefore the missing charge is 3q. Very simple. అంటే ఏ ఛార్జ్ అయితే మిస్ అవుతుందో దాన్ని మనం ఇక్కడ రీప్లేస్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. థ్యాంక్ యూ. హ్యావ్ ఎ నైస్ డే.